Also, I mentioned one thing, that is Earth's crust is full of minerals, and magnetite, one special mineral called magnetite, right? Magnetite. This is the mineral that was originally found to be magnetic. Why the word magnetic originated? It is from a word of a place, name of a place. The name of the place is Magnesia. Magnesia is a place near modern day Turkey. From this place only this mineral magnetite was first found. So naturally the mineral was called magnetite. And the property exhibited that mineral is called magnetism. So magnetism is the property exhibited by this mineral magnetite. Therefore, this was basically a mineral. Mineral means, they are like rocks found in Earth's crust. So all over Earth's crust, several different types of minerals are found abundantly. Crust means it is not it is a layer several meters to kilometer thick into the earth. That is called Earth's crust of the earth, right? So if this is earth, at various places people start digging, mining for ores and minerals. So we get ores and minerals from Earth's crust, right? So one such mineral, several hundreds of minerals, all the metals we get as a compound only. Minerals are generally what? Complex compounds. Minerals are not simple elements, they are compounds. So for example, iron ore is called magnetite. Now it contains a lot of other impurities also, but as such what we want from the impurities? We want iron only. So generally what we do, we take the mineral and then do a lot of chemical reactions, processes to refine the mineral. So generally refinement of the mineral is done. Refine the mineral or the ore to get the required compound or even elements, metals. One can get even metals, pure metals also obtained from minerals and ores only. Okay, so magnetite is one such material. The beginning of the previous chapter also I briefly mentioned about it. Okay, so basically it is a full magnetite. If you want to see the composition of magnetite, it is basically Fe3O4. So it is iron oxide, but again this iron oxide does not always show magnetism. Only under certain conditions it can show magnetism. So wherever you get iron oxide, you should not think that it will be naturally magnetic. No, because the material as such should acquire magnetism. Under certain conditions. Earth's crust is having suitable temperature and pressure to produce magnetism out of this material. So magnetism out of this iron oxide, which is called magnetite, is produced in Earth's crust because of the available conditions in Earth's crust. So that's why such minerals, when they are ored, they have natural magnetism. Now you can create magnetism also in the lab. How you can make magnets in the lab? The lab means in an experimental lab or even in the factory. You have to create some temperature and pressure conditions and do some processing on the material. So you have to take the material, you have to do some processing on the material, you have to magnetize the material. So such materials which are magnetized artificially are called artificial magnets. So you can either have natural magnets or artificial magnets. These are the two types of magnets that are possible. Now again, in artificial magnet, one can again classify as artificial permanent magnet, artificial electromagnet. So we discussed about in the last unit also current carrying loops. So I told that whenever a loop carries current, that loop produces magnetism perpendicular to the plane of the current. So if current I is going in the loop, you will get a magnetism perpendicular to the plane of directions. You have to take care. So if it is up, I have to show it anti-clockwise. If magnetic field is down, then I can show clockwise. Okay, so the basic thing is here, any current carrying loop will produce a magnetic field. So magnetism is always there. Now such a coil you take, coil means it has n turns or one turn also possible.
then this can be called as electromagnet. Now this electromagnet is not a permanent magnet. Please remember that this is a temporary magnet. Why? Because when you switch off the current, when there is no current, this is just a coil. Temporary. But when you switch on the current, when current passes, it behaves like a magnet. Such materials are called electromagnets. So you can have solid pieces of magnet. Generally they are called permanent magnets. Or you can have coils that carry current and then produce magnetism out of the current. They are called electromagnets. So both permanent magnets and electromagnets they are classified as artificial magnets only, because they will have definite shape, size. But natural magnets will not have definite shape or size. They can come in any shape. Why? Mineral. Mineral means it is like rock only. You have to imagine only rock only. Okay. For example, you can have a big piece of rock. This is a mineral. It may contain iron oxide and many other impurities. Lot of impurities will be there. It is not a purified thing. But again, if major percentage like 95% or something is iron oxide, that is Fe3O4, then this material may show magnetism. That too may show only, under the condition only. It is not like all iron oxide pieces will show magnetism. So then this is a natural magnet. That is a point that I am trying to make. So therefore now you know that there are materials which are naturally magnet. There are materials which we can create a magnet out of. So such materials which we have created, those magnets that are created by us are called artificial magnets. Those magnets that are naturally occurring in the Earth's crust are called natural magnets. Again, in the artificial magnets, either we can have a solid piece of magnet like bar magnet, South Pole, North Pole. We can have a magnet like this. This is a cylindrical, this is an oploid shape magnet. We can have different shapes. We can have a horseshoe magnet. You might have come across this word, horseshoe. Horseshoe means what is it? గుర్రానికి కాళ్ళకి కొడతారు కదా స్టీల్తో, దాన్ని హార్షూ అంటారు. ఆ షేప్ని హార్షూ అంటారు కదా. హార్షూ మ్యాగ్నెట్ షేప్, ఈ షేప్లో ఉంటే హార్షూ మ్యాగ్నెట్. హార్సెస్ అండ్ ఈవెన్ అదర్ క్యాటల్, ఫర్ దేర్ ఫీట్ టు బి స్ట్రాంగ్, generally you know that one steel plate is U-shaped steel plate is fixed to the feet, right? Bottom of the feet, sole of the feet లో కొడతారు కదా, దాన్ని హార్షూ షేప్ అంటారు. మ్యాగ్నెట్స్ ఈ షేప్లో కూడా రావచ్చు. You can have even U-shaped magnets, perfect U-shaped magnets. You can have different shapes. Then any magnet, then you will have, you know that you have North Pole and South Pole. All these are artificial magnets because they have regular size and shape. Size means any size you can have. You can have very large magnets, right? You can have magnets that can lift a car and all. One can lift a car with a magnet. Any heavy objects also one can lift. స్క్రాప్ అంటారు కార్లు, వాటి ఓల్డ్ కార్స్, అన్యూజ్డ్ కార్స్ని ఇండియా కన్నా కూడా ఫారిన్లో రీసైక్లింగ్ ఎక్కువ. సో ఓల్డ్ కార్స్, అన్యూజ్డ్ కార్స్ని క్రష్ చేస్తారు, క్రష్ చేసేసి లిఫ్ట్ చేస్తుంటారు. అలా పైల్ ఆఫ్ స్టీల్, ఆల్ జంక్ని ఎత్తడానికి కూడా పీపుల్ యూజ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఓన్లీ. దే ఆర్ కాల్డ్ అగైన్ అఫ్ కోర్స్ అక్కడ కూడా పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ వాడచ్చు, ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ ఆల్సో ఈజ్ పాసిబుల్. దే ఆర్ ఆల్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్. సో ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ కమ్ ఇన్ all sizes and shapes, but natural magnets generally there is no control over size or shape. Whatever is available in earth we can take out and we can try to use it. Okay, so examples already నేను చెప్పాను. బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటే స్ట్రైట్గా ఉంటుంది, రెక్టాంగులర్ షేప్ ఉంటుంది. హార్షూ మ్యాగ్నెట్, కాంపాస్ నీడిల్ కూడా మ్యాగ్నెటే. కాంపాస్ నీడిల్ కూడా వీ కెన్ షేప్ ఇట్ లైక్ ఎ నీడిల్ ఫామ్. ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. చైనీస్ ట్రావెలర్స్ ఏన్షియన్ టైంలో కూడా యూజ్ చేశారు కాంపాస్ నీడిల్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ దిస్, షేప్డ్ లైక్ దిస్. వన్ పోల్ ఈస్ నార్త్, ద అదర్ వన్ ఈస్ సౌత్, పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ద నార్త్ డైరెక్షన్ చూపించడానికి వాడతారు కాంపాస్ నీడిల్స్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ మ్యాగ్నెట్. దట్స్ ఆల్సో ఎన్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్, కాంపాస్ అంటారు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ magnets. Let us just now for some time focus on what is a bar magnet. What is there in the bar magnet? What are the properties that we have to know about a bar magnet? First, we know that it contains two poles, right? Two equal and non-separable magnetic poles. అంటే ఏంటి? సెపరేట్ చేసిన నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ కట్ చేసి సెపరేట్ చేసిన మళ్ళీ టూ మ్యాగ్నెట్స్ వస్తాయి మనకు. ఇన్ బోత్ మ్యాగ్నెట్స్ దర్ విల్ బి నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. So whatever be the number of pieces that you make out of the single bar magnet, you will get two poles always.
So a bar magnet therefore consists of two equal and non-separable magnetic poles. One pole is designated as the north pole and the other one is designated as the south pole. There are two poles always in any magnet. Single pole on a magnet, there won't be any magnet which has only single pole. You break it to any number of pieces, you cut it to half, again north south, south north. Again you cut into half north south, north south. You will have n number of pieces, still you will have two poles for each magnet. Right. Now there is a name for the distance between the north pole and south pole in a magnet. In a bar magnet, for example, the distance between the two poles of a magnet is called the magnetic length of a magnet. So magnetic length is nothing but it is the distance between the north pole and the south pole in a magnet. Right. Now the magnetic length has a direction also. జనరల్గా డైరెక్షన్ ఎలా తీసుకుంటారంటే మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్కి మన నార్త్ సౌత్ నార్త్ ఇన్ ఎనీవే యూ కెన్ రైట్, యూ కెన్ హ్యావ్ నార్త్ సౌత్ నార్త్, బట్ డైరెక్షన్ జనరలీ ఈస్ టేకన్ టు బి సౌత్ టు నార్త్. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఫ్రమ్ సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్ ఆఫ్ అ బార్ మ్యాగ్నెట్. దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్. రైట్. Now we can take the length is generally we have studied in electromagnetism also, right? In electricity beginning we studied that the charge plus q minus q, the direction of what is called dipole moment. We studied a property called dipole moment. Dipole moment, we know that the charge, two charges are separated by a small distance 2d అని తీసుకున్నాం అక్కడ 2d. Now the charge into the distance is what is called as dipole moment p. So q into 2d. Ikkada simply this was called as electric dipole moment. In electrostatics we have studied the dipoles, right? We studied electric dipole moment. Here similarly you have, let us say, north pole and south pole. Now again there is a small distance separating the north pole and south pole. Let us call this distance as 2l. This is called magnetic length. Here it was called as a dipole length. Here it is called magnetic dipole length or magnetic length simply. That is 2l. And direction, this also has a direction. That is, direction is pointing from S to N, south pole to north pole. Here also the direction was pointing from negative to positive. Like that only we assume the directions there also. So here also therefore we can define what is called a magnetic dipole moment. This is the comparison you can do between electrostatics and magnetism. Magnetic dipole moment. Right? Now therefore here there is a charge. Here there is something called pole strength. So we have what is called pole strength of a magnet. That is represented by M. So one is plus m, other one is minus m. Right. Here let us see therefore that the geometric length of the bar magnet is Lg, L suffix g. What is the geometric length? It is the actual length of the bar magnet. On the other hand, the magnetic length may be shorter than that. What is the meaning of this? The pole is not exactly at the tip of the magnet. Remember this. So when you have a bar magnet, therefore the pole, the two ends of the bar magnets are called poles, right? So we know that it is north pole and south pole. But generally we represent here, but some distance is missing. That is, the south pole and the north pole can be not exactly at the tip. This is the tip of the magnet. So south pole and north pole are slightly inwards. So this distance is therefore called as the magnetic length, Le, or effective length. That's why it's called Le. The suffix E means it is effective, L effective. Effective length. But the actual length of the bar magnet itself is slightly longer than that. That is called Lg. So Lg is geometric length. So there are two lengths here. One is the geometric length, the other one is the effective length or magnetic length. So always you should remember that therefore the geometric length Lg will be greater than the effective length Le. This is the condition for this. Right. Now the distance separating the two poles, therefore, that is the north pole and south pole, is Le. So Le, the magnetic length, is defined as the distance separating the north pole and south pole. Therefore this Le is equal to 2L. The effective length is equal to the 2L.
and 2L has a direction. You see, 2L is a vector because a length we have to say which is pointing from south to north. That is how we can represent this. Right. Therefore, whatever we discussed is there. Now, generally, what is the difference? Generally, this is not a very strict rule, but generally one can assume that if you take a bar magnet, the effective length will be only 5/6 of the geometric length. So LE is equal to 5/6 of LG. You have to remember this. It may be useful in some problems. 5/6 of LG is LE. So LE is not full length. LE is almost 5/6 means you can imagine how much it is, right? What is the percentage for 5/6? If you want to convert it to percentage, how will you convert? What percentage it is? It is roughly 83%, right? So that is the actual effective length because poles are slightly shifted inside. It is not at the tip. North pole is slightly inside in the left side, south pole is inside to the right side. Therefore, exactly at the tip the poles do not have, there is no pole there. Pole is slightly inside the bar magnet. That is the reason why we have this difference. So far what we have just discussed, whatever we have discussed is nothing but basically there are magnets of different types. One can have artificial magnets, one can have natural magnets. Again, when we talk about artificial magnets can be permanent magnet or electromagnet. Different shapes of magnets are possible, starting from bar magnet to horseshoe magnet to compass needle, etc. Different sizes are also possible for all the artificial magnets. Many sizes are available, right? Artificial magnets have lot of applications. In particular, bar magnet is a very simple type of magnet. Bar magnet means there are two poles there separated by some distance. The poles are not exactly at the tip of the bar magnet. So there are two lengths we have to remember. One length is called the geometric length LG. The other one is called the effective length LE. Effective length LE is the actual distance between the two poles, whereas geometric length is the actual length of the bar magnet. So the actual length of the bar magnet will always be greater than the effective length of the magnet or magnetic length of the magnet. How much it is different? That is given by this expression. LE is equal to 5/6 LG. These are the very fundamental properties or basic properties of a bar magnet, right? Now we will study some general properties of a magnet, right? What are the properties? First property is the directional property. What is this directional property? Whenever you suspend, this is known to you all, whenever you suspend a bar magnet, that is called a freely suspended bar magnet, it will always align along the Earth's north-south direction. You know that any compass is therefore pointing towards the northern direction. So any bar magnet will therefore freely align. When you suspend a bar magnet, it will align along the north-south direction of the Earth's magnetic meridian. Magnetic meridian means, what is magnetic meridian? Magnetic meridian is the line joining the north-south of the Earth's magnetic north pole and south pole. Any line that is joining the magnetic north pole and south pole of Earth is called as the magnetic meridian. This line is called as the magnetic meridian. So any bar magnet, when you suspend, it will freely suspend like this. Because if this is a north pole, it has to be attracted to the south. If it is south, it is attracted to the north. This is how any bar magnet will align itself in the Earth's magnetic field. Because Earth is also offering a magnetic field. That is why Earth is called as a geomagnet. Earth is a huge magnet. We have been discussing about that aspect of Earth in some problems also, right? Right. Now, monopole non-existence. What does it mean? In electrostatics, we studied that the charge can be positive charge, negative charge. So there is a concept called point charge. We studied point charge. What is this point charge? Point charge is, we know, is a single charge. It can be a plus Q or it can be even a minus Q. So single charge. Then we studied the concept of dipole. That is, two opposite, equal and opposite charges, if they are close, separated by a small distance 2D, then we call this as dipole. So if these two charges are called dipole, a single charge can be called as a monopole. Or specifically we can say that it is electric monopole. This is just a name for a single charge. So electric monopole can be positive or negative. Both are allowed.
Both are electric monopoles. This is for electrostatics. But here in magnetism, no monopoles. Very, very, very important part. Very important point this one is. That means you cannot have isolated south pole or isolated north pole. You cannot have. Always you have a magnet where there is both north and south pole combined. So only dipoles are there, no monopoles here. South pole and north pole together is called again magnetic dipole. So no single poles here, please remember that. Okay, right. So what is this? 20. Yeah, so you can see that. So there is no monopole. So if a magnet, even is, I already told this, right? Even if you break the magnet into n number of pieces, however small may be each piece, again there will be two poles always. Okay, so this concept is called magnetic monopole non-existence of magnetic monopole. And the third property is well known to us, that is attractive and repulsive property of poles. That is, two like magnetic poles will always repel and unlike poles will always attract. So if you have two bar magnets, for example, one bar magnet is north-south pole, so let us say, the other bar magnet, if you bring in the south pole of the bar magnet towards the south pole of the other one, then the south pole they are going to repel. Whereas if you bring the opposite pole, then there is going to be attraction, right? Then something similar to what we discussed in the case of electric flux also, that is there here also, that is called magnetic field lines. So there also we discussed what is called electric field lines. In electrostatics we discussed what is called electric field lines. That is, any charge you have, positive or negative charge, some lines of force are coming out of the charge. Positive charge means lines of force will come out equally in all direction. If it is a negative charge, lines of force will be going into the charge. These are called field lines of force, electric field lines of force for charges. Similarly, in a magnet also we will have lines of force, magnetic lines of force. Magnetic lines of force always start from the north pole and end at the south pole. Now because here there is no single single pole is not present, so we cannot show isolated, like plus q minus q we cannot show here, we have to show together only. So this is the line of force. That is, line of force is an indication of the direction of the magnetic field. So all you have to do is you have to draw the tangent. Tangent drawn at a point to the curve is going to give you the direction of the magnetic field. Okay, right. Therefore, yeah, so some properties of magnetic field lines, therefore we can discuss. First property is, always the magnetic field lines of a magnet will form a continuous loop. Now this is not like the electric field lines, because we know the properties of electric field lines. Electric field lines, when we say, when there is a positive and a negative charge, the electric field lines start from the positive charge and end at the negative charge. Always. We can connect these lines, we know that, right? So this is always like this. But it is not like that here. Here, the lines are continuous. What do you mean by continuous? It can go like this, and inside again it is continuing. Inside it is continuing and form a closed loop. So the direction inside is from south pole to north pole. So you have to remember this. Outside the magnetic field lines are from north to south. Inside it is from south to north. Similarly on the other side also, right? Other side also it is north to south on the outside. Inside it is south to north. So this is how you can represent the magnetic field lines. So they are continuous loops, unlike the electric field lines which can start from positive charge, end at negative charge. Suppose if there is no negative charge, then we can have the electric field lines starting from the positive charge, in all directions they are going, and they are going to infinity. This is what we can say always. So it can go to infinity here, but here it is not going to go to infinity. If there is no south pole, no line will start. So always you need two poles for magnetic field lines to be present in magnetism. This is a major difference between electrostatics and magnetostatics, or electric field lines and magnetic field lines.
right? Then next I already told this, that is the tangent at any point of a magnetic field line represents the direction of the net magnetic field capital P at that point. So how do you know the direction at any point? I already discussed this one, right? You have to draw a tangent. All you have to do is draw the tangent at that particular point. Magnetic field line, you draw a tangent that shows the direction of the magnetic field. Magnetic field is in this direction. At this point, if you draw a tangent like this, direction of B changes. So continuously the direction of B changes around a magnet. So you cannot give one single direction. That is always going to go in a circle or a loop fashion, as a loop. Oh, ఇప్పుడు పోయింది ఇది. అయ్యో, కనెక్షన్ లాస్ట్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు నెట్టిపోయిందా? Hello, is it audible? There was a problem, I don't know, connection was again dropped, so I think connection issues are there today, I don't know what is this. Again joining also is a problem, that's why I think some problem with the maybe multiple people are using, right? Maybe that is why something is getting affected maybe. Okay, anyway, we'll continue. Right, so now screen is visible, right? My screen is visible to you? Okay. So the tangent is the direction, it is showing the direction. So magnetic field lines ante enti ikkada aithe it is represent to us two things. One is that there is magnetic field around a magnet, it is represented by these field lines. Now the number of field lines is an indication of the strength of the magnetic field, exactly like the electric field. Electrostatics lo electric field ki magnetic field ki differences ante exact ga same representation. అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ యూజింగ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అక్కడ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ద చార్జ్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. హియర్ ఆల్సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ది magnetic field lines. So all you have to do is, because the magnetic field lines are going in a loop fashion, in a circular fashion, we have to dot tangent at any point to get the direction of the magnetic field. Now if of course the number of field lines is a direct representation of the strength of the magnetic field, ante magnitude of B, so far we have been using B everywhere, that is magnetic field. Magnetic field strength enta ani telusukodaniki number of lines we have to see. If more number of lines are there, then the magnet strength is more, right? So basically lines దగ్గర ఉంటే లైన్స్ గీస్తే స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్ అనుకోవచ్చు మనం. లైన్స్ చాలా దూరం గ్యాప్ ఇచ్చి లైన్స్ గీస్తే కనుక అప్పుడు ది వీక్ మ్యాగ్నెట్. దిస్ ఈస్ ద representation of magnetic strength by the lines of force, right? Similar to the electric field of lines, ఇక్కడ కూడా the magnetic field lines do not intersect, అంటే ఒకటి క్రాస్ చేయకూడదు. ఎందుకని? సపోజ్ magnetic field lines కనుక ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే మనకు టూ లైన్స్ ఆఫ్, ఇప్పుడు సపోజ్ నార్త్ పోల్ ఉంది, సౌత్ పోల్ ఇస్ దేర్. లెట్ us say the lines of force are starting like this. Let us say another line of force starting like this. Then you can clearly see that there is intersection at this point. అలా ఇంటర్సెక్ట్ కాకూడదు. ఇంటర్సెక్ట్ అయితే కనుక అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ Pని తీసుకుందాం. సపోజ్ వి వాంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్ P. దెన్
we can draw directions here. We can draw directions like this for B. We can draw directions like this. Now 2 directions are possible at one point. That means the 2 B directions are possible. That is not correct, because magnetic field can have only one direction at any given point. ఈ పాయింట్లో చూస్తే ఇది డైరెక్షన్, ఈ పాయింట్లో చూస్తే టాంజెంట్ ఇలా, ఈ పాయింట్లో గీస్తే టాంజెంట్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఫర్ అ magnetic field. So never they can intersect. That is the conclusion we can give. Right. So they do not intersect. Next, the direction of field lines are always taken from north pole to south pole. అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ నుంచి నెగటివ్ ఛార్జ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్. ఇక్కడేమో ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ పోల్. రైట్. కానీ నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను, అదేంటంటే ఇన్సైడ్ ఒకలాగా ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ ఒకలా ఉంటుంది, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ లూప్ ఫామ్ అవుతాయి. So the lines of force are forming a continuous loop like this. So from north to south, inside it is from south to north, ఎందుకంటే అది కంటిన్యూస్ లూప్ అనమాట. సో ఇన్సైడ్ డైరెక్షన్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. అలాగే కింద కూడా నార్త్ టు సౌత్ అవుట్ సైడ్, ఇన్సైడ్ సౌత్ టు నార్త్. సో ఇన్సైడ్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్, అవుట్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద వెరీ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ or magnetic lines of force. Right. Okay. Next, what is the non-uniform and uniform magnetic field? Magnetic field can be uniform, can be non-uniform. ఇప్పుడు నాన్ యూనిఫామ్ అని మాట్లాడితే మనకు స్ట్రెంగ్త్ యూనిఫామ్గా ఉండాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో కూడా ఈ డిస్కషన్ జరిగింది మనకు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో యూనిఫామ్ ఫీల్డ్, నాన్ యూనిఫామ్ ఫీల్డ్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రెంగ్త్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ సేమ్గా ఉంటే యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్తో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ 4 లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 లెఫ్ట్ సైడ్లో. దట్ ఈజ్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎందుకని సేమ్ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి. గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 లైన్స్, ఎనీ 2 లైన్స్ కాన్స్టెంట్గా కన్సిస్టెంట్గా ఉండడం వల్ల దీన్ని యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. రైట్ సైడ్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ పైన ఉంది, తర్వాత ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది, తర్వాత ఇంకో లైన్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ తక్కువ గ్యాప్లో ఇంకో లైన్ వచ్చేస్తుంది, తర్వాత ఇంకా కొంచెం గ్యాప్లో ఫోర్త్ లైన్ వచ్చేస్తుంది. సో గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇక్కడ కన్సిస్టెంట్గా లేదు, కాన్స్టెంట్గా లేదు, కాబట్టి ఇది నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ డైరెక్షన్ కాన్స్టెంట్గా ఉందా? డైరెక్షన్ కాన్స్టెంట్గానే ఉంది, కానీ స్ట్రెంగ్త్ తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది, సో కన్సిస్టెంట్ కాదు. సో ఇది నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ కర్వేచర్ ఉంది చూడండి. నెక్స్ట్ దాంట్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ బెండ్ అవుతున్నాయి. అంటే బెండ్ అయితే అర్థం ఏంటి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా డైరెక్షన్ కంటిన్యూస్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంది. స్ట్రెంగ్త్ సేమ్ ఉంది అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ సేమ్ ఉంది, ఎందుకంటే గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 లైన్స్ సేమ్గా ఉంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ సేమ్ ఉంది, డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. అలా డైరెక్షన్ మాత్రం చేంజ్ అయినా నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డే. సో వెదర్ ద magnitude or the direction, if it is not constant, then we can call that as non-uniform magnetic field. If both direction and magnitudes are constant, then we can call that as uniform magnetic field. So these are some of the properties of the magnetic lines of force. So already మన electric lines of force గురించి చాలా చదివాం కాబట్టి, if you have understood the concept of electric field of lines, just again extending that to magnetism is very very easy. కొన్ని మైనర్ చేంజెస్ ఉన్నాయి కానీ అదర్వైజ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సమ్వాట్ వెరీ సిమిలర్ టు ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో యూ కెన్ కంపేర్ దిస్ అండ్ దట్. బట్ ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ సో ఫార్ పిక్డ్ అప్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో మ్యాగ్నెటిక్ మోనోపోల్. నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఇండిపెండెంట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం ఎక్కడా పాసిబుల్ కాదు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ డీప్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇది యాక్చువల్గా. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పాలంటే ఎందుకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలా ఇండిపెండెంట్గా ఉండట్లేదని ఇప్పటిదాకా ఎవరికి తెలియదు సైంటిస్టులకి. ఇప్పటిదాకా వాట్ ఎవర్ రీసెర్చ్ హెస్ బీన్ డన్ ఆన్ దిస్, పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ స్టిల్ వై ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాగ్నెటిక్ మోనోపోల్స్ డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అది ఒక మిస్టరీ కిందనే ఉంది. ఇంకా క్రియేషన్లో చార్జెస్ మాత్రం అలా సింగిల్గా చార్జెస్ క్రియేట్ చేసేసి మ్యాగ్నెటిజం దగ్గరికి వచ్చాక మ్యాగ్నెటిక్ మోనోపోల్స్ ఎందుకు సింగిల్గా లేకపోతున్నాయి అనేది ఇప్పటిదాకా ఇట్ హెస్ నాట్ బీన్ అండర్స్టూడ్ ఫుల్లీ. రైట్. So these are some of the properties of magnetic lines of force. Okay. Next, patterns. జనరల్గా ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉంటాయి? డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ అంటే డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉండగా ఆ డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎలా మనం గీయాలి? హౌ ఈజ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ లైన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బార్ మ్యాగ్నెట్కి సింపుల్ ప్యాటర్న్.
నార్త్ పోల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి సౌత్ పోల్లో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా బెండ్ అయ్యి కర్వేచర్ ఉంటుంది, ఒక క్లోజ్డ్ లూప్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది. సో నార్త్ టు సౌత్, నార్త్ టు సౌత్, కింద కూడా అలాగే నార్త్ టు సౌత్, నార్త్ టు సౌత్. ఇది బార్ మ్యాగ్నెట్లో ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ షేప్ అని చెప్పొచ్చు, ఏదేది బెండ్ బార్ మ్యాగ్నెట్. బార్ మ్యాగ్నెట్ని బాగా బెండ్ చేసి ఒక హార్షూ మ్యాగ్నెట్ లాగా మనం చూస్తే, హార్షూ మ్యాగ్నెట్లో కూడా నార్త్ నుంచి సౌత్ స్టార్ట్ అవ్వాలి లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. సో నార్త్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, సౌత్ పోల్ రైట్ సైడ్ ఉంది. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ అట్ సౌత్ పోల్. బట్ అగైన్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ సౌత్ టు నార్త్ వెళ్ళాలి లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. క్లోజ్ టు లూప్ ఫామ్ అవ్వాలంటే లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సౌత్ టు నార్త్ వెళ్ళాలి. సో సౌత్ టు నార్త్ వెళ్తున్నాయి చూడండి లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. దే ఆర్ అగైన్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్. నెక్స్ట్ 2 పోల్స్ని దగ్గరకు తీసుకొస్తే ఏమవుతుంది, లైక్ పోల్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, అన్లైక్ పోల్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, అదే ఇక్కడ. సో సపోజ్ అన్లైక్ పోల్స్ అయితే అట్రాక్ట్ చేస్తాయి కాబట్టి లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ అండ్ ఎండ్ ఆన్ ద సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మ్యాగ్నెట్. సో ఫస్ట్ మ్యాగ్నెట్ నార్త్ పోల్ నుంచి లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ స్టార్ట్ అయ్యి సెకండ్ మ్యాగ్నెట్లో ఉన్న సౌత్ పోల్లో ఎండ్ అవుతే ద 2 పోల్స్ ఆర్ అన్లైక్ పోల్స్, నార్త్ అండ్ సౌత్. కానీ లైక్ పోల్స్ తీసుకొస్తే రిపల్షన్ ఉంటుంది. రిపల్షన్ ఉంటే లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎండ్ అవ్వడానికి అవ్వదు, సో బెండింగ్ జరుగుతుంది. లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఒక మ్యాగ్నెట్ ఇంకో మ్యాగ్నెట్ పుష్ చేస్తే అక్కడ మీకు తెలుస్తుంది కరెక్ట్గా లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ప్యారలల్గా పైకి వెళ్ళిపోతున్నాయి, కానీ ఒకటి టచ్ చేయడానికి అవ్వదు, అట్రాక్ట్ చేయడానికి అవ్వదు. సో లెఫ్ట్ కేస్ ఏమో అట్రాక్టివ్ కేస్, రైట్ కేస్ ఇస్ రిపల్షన్. రైట్. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్కి ప్యారలల్గా డిస్కస్ చేయాలంటే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ని ఆల్రెడీ నేను మెన్షన్ చేశాను. సో డైపోల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, సింపుల్, 2 ఆపోజిట్ పోల్స్ అరేంజ్ చేసి ఉండాలి. దేర్ మస్ట్ బి 2 ఆపోజిట్ పోల్స్, దే మస్ట్ బి ఈక్వల్ ఇన్ స్ట్రెంగ్త్. ఈక్వల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి పోల్స్కి, స్మాల్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ వస్తుంది, బార్ మ్యాగ్నెట్ అయితే ఒక డైపోల్ అంటే బార్ మ్యాగ్నెట్ డెఫినెట్గా డైపోలే. బార్ మ్యాగ్నెట్ ఎందుకు డైపోలు, బార్ మ్యాగ్నెట్ స్ట్రక్చర్ వెరీ స్ట్రక్చరైజ్, నార్త్ పోల్ ఇస్ దేర్, సౌత్ పోల్ ఇస్ దేర్. So when there is a north pole and a south pole, they are separated by small distance, definitely this can be called as a dipole. So simplest magnet మనం తీసుకున్నా అది ఒక డైపోలే. మ్యాగ్నెట్లో మ్యాగ్నెటిజంలో చూడండి, ఎలక్ట్రిసిటీలో ఆల్రెడీ చెప్పాను సింగిల్ చార్జెస్ పాసిబుల్ అని. అక్కడ డైపోల్ అనేది అంతకే ఫండమెంటల్ స్ట్రక్చర్ కాదు, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ కాదు డైపోల్ అనేది. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో డైపోల్ అని చెప్తే అది స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ కింద వస్తుంది. దట్ ఈస్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ 2 చార్జెస్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. మళ్ళీ అక్కడ క్వశ్చన్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవన్నీ వచ్చాయి మనకు. వీ డిస్కస్డ్ ఆల్ దట్. ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, డైపోల్కి ఫీల్డ్ స్పెషల్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, డైపోల్కి ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, ఛార్జ్కి ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది. సింగిల్ ఛార్జ్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గోస్ యాజ్ 1/r² చూసాం అక్కడ. డైపోల్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, 1/r³. సో ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ చూసాం అక్కడ. ఇక్కడ అలా కాదు, ఇక్కడ బేసిక్ స్ట్రక్చరే మనకు 2 పోల్స్ పక్కపక్కనే ఉండాలి. సో డైపోల్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిజం ఈస్ ఎ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఇది. డైపోల్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ బేసిక్. మ్యాగ్నెటిజం ఎలక్ట్రిసిటీలో అలా కాదు. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు డైపోల్ చాలా లేట్గా డిస్కస్ చేసి ఉంటాం మనం. డైపోల్ ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసాం, డైపోల్ మీకు గుర్తుందా, ఫస్ట్ మనం బేసిక్ ఛార్జెస్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. అఫ్కోర్స్ ఇండక్షన్ ప్రాపర్టీస్ అవి డిస్కస్ చేసాము, తర్వాత ఛార్జ్ ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేసాము. ఆ తర్వాత మనం ఫోర్స్ బిట్వీన్ ఛార్జెస్కి వెళ్ళిపోయాం, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ 2 చార్జెస్. ఆ తర్వాత ఫోర్స్ కూలూమ్స్లా డిస్కస్ చేసేసి అక్కడి నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఫర్దర్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటని డిస్కస్ చేసేసి గాస్లా డిస్కస్ చేసాం. గాస్లా అయ్యాక తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్కి వెళ్ళిపోయాం, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ డిస్కస్ చేసాం మొత్తం. ఆ తర్వాత వెళ్ళాము ఎక్కడ, డైపోల్కి. డైపోల్ డిస్కషన్ చాలా లేట్గా జరిగింది మనకు, ఎందుకంటే అక్కడ డైపోల్ అనేది ఒక స్పెషల్ స్ట్రక్చర్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్లో సింగిల్ చార్జెస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి కాబట్టి డైపోల్ అనేది మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది అది. మ్యాగ్నెటిజంలో అలా కాదు. మ్యాగ్నెటిజం డైపోల్ ఈజ్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. ఆల్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ డైపోల్స్, మీరు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నా అది డైపోలే. రైట్. సో a magnetic dipole is basically an arrangement in which 2 magnetic poles of equal and opposite strengths, remember this word strength. సో పోల్కి స్ట్రెంగ్త్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. అయితే అంటే నార్త్ పోల్ కావచ్చు, సౌత్ పోల్ కావచ్చు, దానికి పోల్ స్ట్రెంగ్త్ అని ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. అఫ్కోర్స్ ఈ 2 పోల్స్ సెపరేట్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఏ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా ఆల్రెడీ చెప్పేసాం. ఇప్పుడు పోల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి, అయితే పోల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఎలా చెప్పాలంటే ఎంత స్ట్రాంగ్లీ ఇట్ కెన్ అట్రాక్ట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్. ఎనీ నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్ని ఎంత స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేయగలిగితే అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టు. సో ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అ పోల్ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ the property by which it attracts the surrounding objects. How strongly it attracts the surrounding objects, that can be defined as the pole strength of that particular pole. North pole కావచ్చు, సౌత్ పోల్ కావచ్చు. సో ఒక పీస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్ జనరల్గా మనం తీసుకుంటే
నార్త్ పోల్కి సౌత్ పోల్కి పోల్ స్ట్రెంత్ అయితే సేమ్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. ఓకే, ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వైజ్ సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి కనుక నేను పోల్ స్ట్రెంత్ ఎం అని చెప్పాను అనుకోండి, ఎం, లెట్ us యూస్ ది స్మాల్ ఎం యాజ్ ద సింబల్ ఫర్ పోల్ స్ట్రెంత్. Small m is the symbol used for pole strength. So for the north pole it is plus m, for the south pole it is minus m. సో ఇదే డిఫరెన్స్, సైన్లో చేంజెస్ ఉంటుంది, ప్లస్ మైనస్, అంతేకాని స్ట్రెంత్ ఈస్ సేమ్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ ఎం ఓన్లీ ఇన్ బోత్ కేసెస్. దిస్ ప్రాపర్టీ ఈస్ కాల్డ్ పోల్ స్ట్రెంత్. పోల్ స్ట్రెంత్కి యాజ్ సచ్ ఇట్ ఈస్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో లెట్ us represent it by m, small m, and it is a scalar quantity. What is the SI unit for pole strength? We have to define it in terms of that current loop and all we discussed, right? Previous chapter లో కరెంట్ లూప్ ఉంటేనే మనకు ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. డైపోల్ మొమెంట్ అని ఒక ప్రాపర్టీ డిస్కస్ చేసాం అక్కడ కూడా, మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్ అని. అక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము, టువర్డ్స్ ద ఎండ్ డిస్కషన్ వచ్చింది. క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు NIA అని ఒక ఫార్ములా డిస్కస్ చేసాం. I కరెంట్, ఏ ఏరియా, ఈ డిస్కషన్ వచ్చింది అక్కడ కూడా. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ డిస్కషన్ వీ కెన్ డూ. వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ ఎమ్ హియర్ ఆల్సో. సో ఫర్ దట్ బేసిక్లీ వీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఎమ్. స్మాల్ ఎమ్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ స్మాల్ ఎమ్ మల్టిప్లైడ్ బై ద డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్. నార్త్ పోల్కి సౌత్ పోల్కి ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఇందాక డిస్కస్ చేసాము, మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ అని కదా, 2L. సో M into 2L is the magnetic moment. సో ఇది పోల్ స్ట్రెంత్ మల్టిప్లైడ్ బై ద డిస్టెన్స్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కూడా ఇదే డిస్కస్ చేసాం కదా, ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మొమెంట్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఇంటూ ద డిస్టెన్స్. సో సంథింగ్ సిమిలర్. ఇప్పుడు ఇది రెండు ఈక్వల్ కదా, ఇవి రెండు ఈక్వల్ కదా. సో దీనికి యూనిట్ ఎంత వస్తుంది, కరెంట్ యాంపియర్, ఏరియా మీటర్ స్క్వేర్, యాంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో ఇదేమో మీటర్ అవుతుంది. అయితే ఇది ఎంత ఉంటుంది, పోల్ స్ట్రెంత్కి మాత్రం ఎంత యూనిట్, యాంపియర్ మీటర్ రావాలి. యాంపియర్ మీటర్ మల్టిప్లైడ్ బై మీటర్ ఈస్ యాంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. సో పోల్ స్ట్రెంత్ యూనిట్ యాంపియర్ మీటర్ రావాలి. అందుకని ఇక్కడ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఈస్ యాంపియర్ మీటర్. రైట్. Now the strength of the north and the south pole of a magnet is conventionally represented by, as already told, plus m minus m. Strength at a magnitude is same, but just the sign will be different for north and south poles. Okay. Now ఇప్పుడు పోల్ స్ట్రెంత్ దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఒక మ్యాగ్నెట్కి పోల్లో ఎంత స్ట్రెంత్ ఉంటుందనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే, మ్యాగ్నెట్కి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఎలాంటి మెటీరియల్, అది ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్. అంటే ఏంటి అంటే, ఇందాక నేను చెప్పాను Fe3O4 ఒక కాంపౌండ్, ఇది మ్యాగ్నటైట్, ఇది ఒక మెటీరియల్. యూ కెన్ హ్యావ్ Mn3O4, యూ కెన్ హ్యావ్ కోబాల్ట్ ఆక్సైడ్, యూ కెన్ హ్యావ్ నిక్కల్ ఆక్సైడ్, యూ కెన్ హ్యావ్ మెనీ కాంపౌండ్స్, n నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. ఇవన్నిటితో మన మ్యాగ్నెట్స్ చేయొచ్చు. ఆల్ దీస్ కాంపౌండ్స్ క్యాన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ మ్యాగ్నెట్స్. ఆల్ దోస్ మ్యాగ్నెట్స్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్. సో ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ తయారు చేయడానికి మన దగ్గర చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. చాలా కాంపౌండ్స్ని మనం ప్రాసెస్ చేసి, సో కాంపౌండ్స్ని అలా తీసుకుంటే మ్యాగ్నెట్స్ ఉండదు, అందులో మనం కొన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. నేను ఇందాకనే చెప్పాను, టెంపరేచర్, ప్రెషర్, అట్లా మా కండిషన్స్ ఉంటాయి ఎర్త్ క్రస్ట్లో కూడా. సో ఎర్త్ క్రస్ట్లో అందుకే న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అలాగే ల్యాబొరేటరీలో కూడా ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ప్రెషర్ కండిషన్స్, కొన్ని టెంపరేచర్ కండిషన్స్ దగ్గర దాన్ని మ్యాగ్నటైజ్ చేస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు మ్యాగ్నటైజ్ దీస్ మెటీరియల్స్. యూ హ్యావ్ టు మ్యాగ్నటైజ్ దీస్ మెటీరియల్స్ టు ప్రొడ్యూస్ దీస్ మ్యాగ్నెట్స్. రైట్. సో ఆ మ్యాగ్నెట్కి, ఈ పర్టికులర్ మెటీరియల్కి ఒక పర్టికులర్ నేచర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని బట్టి ఉంటుంది స్ట్రెంత్, పోల్ స్ట్రెంత్. సో ఫస్ట్ పోల్ స్ట్రెంత్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్, అండ్ సెకండ్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్ ఆర్ ఏరియా ఆఫ్ ద పర్టికులర్ పోల్. పోల్కి ఎంత ఏరియా ఉంటుంది, సైజ్ ఆర్ ఏరియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది జామెట్రీ ప్రాపర్టీ, జామెట్రిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ మ్యాగ్నెట్. సో ఇట్స్ జామెట్రిక్ ప్రాపర్టీ. ఇదేమో మెటీరియల్ టైప్, ఇదేమో జామెట్రిక్. సో టూ ప్రాపర్టీస్ మీద పోల్ స్ట్రెంత్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఒక మ్యాగ్నెట్కి దర్ఫోర్ బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ ద మ్యాగ్నెట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ద పోల్ స్ట్రెంత్ ఈస్ డిసైడెడ్. పెద్ద మ్యాగ్నెట్ అయితే డెఫినెట్గా పోల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్మాల్ మ్యాగ్నెట్ అయితే పోల్ స్ట్రెంత్ డెఫినెట్గా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకని, సేమ్ మెటీరియల్ నేను చెప్పేది, ఐరన్ ఆక్సైడ్ తీసుకొని మీరు రకరకాల మ్యాగ్నెట్స్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ షేప్ కూడా, అఫ్కోర్స్ సైజ్ అంటే సైజే కాదు, ఇక్కడ షేప్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, షేప్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ తీసుకున్నారు,
ఐరన్ ఆక్సైడ్ తీసుకొని మీరు చిన్న మ్యాగ్నెట్ తయారు చేయొచ్చు, పెద్ద మ్యాగ్నెట్ తయారు చేయొచ్చు. రెండింటికి డెఫినెట్గా పోల్ స్ట్రెంత్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది, ఎందుకంటే సైజ్ వేరీ అయింది, ఏరియా వేరీ అయింది. ఏరియా క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా, ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో ఈ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఇది వేరీ అయితే కనుక పోల్ స్ట్రెంత్ డెఫినెట్గా వేరీ అవుతుంది, క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. రైట్. అలాగే రెండు ఐరన్ ఆక్సైడ్ కాబట్టి మెటీరియల్ వల్ల డిఫరెన్సెస్ రాదు, మళ్ళీ ఏరియా వల్ల డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సపోజ్ ఒకటి ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఇంకోటి సేమ్ సైజు తీసుకుంటున్నారు, సేమ్ సైజు రెండు మ్యాగ్నెట్స్ తయారు చేస్తున్నారు. ఒకటేమో ఐరన్ ఆక్సైడ్, ఇంకోటి మ్యాంగనీస్ ఆక్సైడ్. ఈ రెండిటి వల్ల కూడా డెఫినెట్గా డిఫరెన్స్ వస్తుంది, పోల్ స్ట్రెంత్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. దీనికి M1 అంటే దీనికి M2 ఉంటుంది, అంటే నార్త్ పోల్ అయితే +M1 +M2, సౌత్ పోల్ అయితే -M1 -M2. ఇక్కడ కూడా పోల్ స్ట్రెంత్ డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది, ఎందుకని మెటీరియల్ వల్ల. సైజు సేమ్, అక్కడ మెటీరియల్ డిఫరెంట్ కాబట్టి డిఫరెంట్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంది. సో ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పోల్ స్ట్రెంత్ అంటే అది ఒక ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద గివెన్ మ్యాగ్నెట్. దాని సైజు దాని మెటీరియల్ బట్టి ఆ పోల్ స్ట్రెంత్ అనేది డిఫర్ అవుతుంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రైట్. నెక్స్ట్ డైపోల్ మొమెంట్, అక్కడ డిఫైన్ చేసినట్టు ఇక్కడ కూడా డైపోల్ మొమెంట్ క్యాపిటల్ M. ఇక్కడ ప్రీవియస్ యూనిట్లో డైపోల్ మొమెంట్ దేని వల్ల ఫామ్ అయింది, ఒక కరెంట్ లూప్ వల్ల ఫామ్ అయింది. సో అక్కడ కరెంట్ బట్టి ఆ డైపోల్ మొమెంట్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. కరెంట్, ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్. సో NIA ఫార్ములా, దానికి NIA చూసాము. N అంటే ఏంటి, అక్కడ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, కరెంట్ I, ఏరియా A, దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్. అక్కడ అదే క్వాంటిటీ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్, కానీ ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్కి డిఫైన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. సో బార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఆ డైపోల్ మొమెంట్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే, ఒక పోల్ స్ట్రెంత్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ తీసుకోవాలి. -M +M ఉంది కదా, ఏది తీసుకోవాలనే క్వశ్చనే రాదు. ఎలాగంటే ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్లో కూడా ప్లస్ ఛార్జ్ మైనస్ ఛార్జ్ రెండు ఉంటే కూడా మనం +Qనే తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే మనకు మ్యాగ్నెట్యూడే కావాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ +M తీసుకొని +M మల్టిప్లైడ్ బై ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పోల్స్ విచ్ ఈస్ 2L. 2L అని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం, L అని ఎందుకు తీసుకోకూడదంటే, అక్కడ కూడా 2Dని ఎందుకు తీసుకున్నామంటే ప్రాబ్లమ్స్లో మనకు సిమెట్రీ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సిమెట్రీ ఉంటే మనం 2Lని తీసుకుంటే మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ కూడా 2Lని తీసుకుంటున్నాం. మరి Lకి లెంతే కదా, దానికి డైరెక్షన్ కూడా ఉందా అంటే ఉంది. అక్కడ కూడా డైపోల్ మొమెంట్కి డైరెక్షన్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్కి డైరెక్షన్ ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మొమెంట్కి ఎలా వెక్టార్ రాసామో మనం, P వెక్టార్, ఇక్కడ అలాగే క్యాపిటల్ M వెక్టార్. ఎందుకు డైరెక్షన్ ఉందంటే ఈ లెంత్కి మనకు డైరెక్షన్ ఉంది. ఓకే. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్ ఈజ్ ద సేమ్ యాజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 2L. 2Lకి ఏ డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నామో ఆ డైరెక్షన్లోనే డైపోల్ మొమెంట్ ఉంటుంది. రైట్. సో దాట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. రైట్. నెక్స్ట్ యూనిట్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను నేను, మనకి NIA ఫార్ములాలో తెలిసిపోయింది, ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్ యూనిట్ అని. సో డైపోల్ మొమెంట్కి యూనిట్ ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. పోల్ స్ట్రెంత్కి మాత్రం యూనిట్ చూస్తే అందుకని ఆంపియర్ మీటర్ వచ్చింది ఇందాక, ఎందుకంటే Lకి లెంత్కి యూనిట్ మీటర్ అవుతుంది. సో మీటర్ మల్టిప్లైడ్ బై ఆంపియర్ మీటర్ విల్ గివ్ యూ ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద SI యూనిట్ ఫర్ ది మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఈ పోల్ స్ట్రెంత్ వేరీ అయ్యే కొద్దీ, అంటే M వేరీ అయ్యే కొద్దీ, లేదా లెంత్ వేరీ అయ్యే కొద్దీ, లేదా సైజు షేప్ రెండు వేరీ అయితే కనుక ఈ క్యాపిటల్ M ఎలా వేరీ అవుతుందని చూడాలి. స్మాల్ M 2L వేరియేషన్స్ చేసేసి క్యాపిటల్ M ఎలా వేరీ అవుతుందని కొన్ని డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్, దర్ఫోర్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పాసిబిలిటీస్? ఫస్ట్ దర్ ఈస్ ఎ బార్ మ్యాగ్నెట్, లెట్ us సే. దానికి పోల్ స్ట్రెంత్ స్మాల్ M ఉంది, అంటే ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ పోల్ స్ట్రెంత్స్ ఉంటాయి రెండు పోల్స్కి. సో -M ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, సౌత్ పోల్. అది +M ఉంటే అది నార్త్ పోల్. సో మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ ఉన్నది సౌత్ పోల్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది నార్త్ పోల్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పోల్స్ ఇస్ కాల్డ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ 2L. దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పోల్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నెట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆల్సో, LE, లేదా మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ అంటారు. రైట్. సో యాక్చువల్ లెంత్ డిఫరెంట్. చూడండి, యాక్చువల్ లెంత్ అనేది ఇంకా పొడుగుంది మ్యాగ్నెట్. బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ స్లైట్లీ లాంగర్ దన్ దట్. సో ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈస్ స్లైట్లీ లాంగర్ కంపేర్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ ఎందుకంటే తగ్గింది, పోల్స్ కొంచెం లోపల ఉంటాయి అన్నమాట. లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ నుంచి కూడా కొంచెం లోపల ఉంటాయి పోల్స్. సో ద యాక్చువల్ లెంత్ ఈస్ దర్ఫోర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్. రైట్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ కట్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇంటూ 2 halves, ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని కనుక మనం ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ కింద డివైడ్ చేస్తే, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎన్ని పీసులు డివైడ్ చేసినా మళ్ళీ 2 పోల్స్ వచ్చేస్తాయని. మళ్ళీ ఏమవుతుంది అలా డివైడ్ చేస్తే, -M +M వచ్చేస్తుంది 2 పీస్లో కూడా. అలాగే నెక్స్ట్ పీస్లో కూడా -M +M ఉంటుంది. లెంత్ ఏమైంది ఇప్పుడు? 2L ఏమో L అండ్ L అయిపోయింది. 2L ఇస్ నౌ బికమింగ్ L అండ్ L. ఇప్పుడు హౌ విల్ ది
డైపోల్ మొమెంట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ చేంజెస్ బికాస్ ప్రీవియస్ మ్యాగ్నెట్కి డైపోల్ మొమెంట్ రాయమంటే ఏం రాస్తారు మీరు క్యాపిటల్ ఎం బార్ ఎం వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ 2L రాస్తారు పై మ్యాగ్నెట్కి. కింద ఇప్పుడు 2 మ్యాగ్నెట్స్ వచ్చాయి కదా, ఇప్పుడు ఎలా రాస్తారు? పోల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ మ్యాగ్నెట్, పోల్ స్ట్రెంత్ మారలేదు, పోల్ స్ట్రెంత్ సేమ్ ఉంది. సో పోల్ స్ట్రెంత్ నౌ రిమైన్స్ ఎం ఓన్లీ, సో రిమైన్స్ అన్చేంజ్డ్. ఇప్పుడు ఏం మారింది? లెంత్ మారింది. లెంత్ మారడం వల్ల డైపోల్ మొమెంట్ మారుతుందా? మారుతుంది. ఎందుకని? డైపోల్ మొమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ లెంత్. సో డైపోల్ మొమెంట్ ఇప్పుడు మారుతుంది. డైపోల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఈచ్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ దర్ఫోర్ నౌ ఎం ప్రైమ్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోల్ స్ట్రెంత్ ఎం మల్టిప్లైడ్ బై ద లెంత్. లెంత్ ఎలా మారింది? ఇప్పుడు 2L అనేది హాఫ్ అయిపోయింది కదా, సో 2L/2 2L/2 దట్ ఈస్ LL. సో M ఇంటూ L అవుతుంది. M ఇంటూ L అయితే ఒరిజినల్ Mతో కంపేర్ చేస్తే ఇది హాఫే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ M/2 నౌ. సో ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెట్కి డైపోల్ మొమెంట్ కనుక క్యాపిటల్ M అయితే కట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఈచ్ మ్యాగ్నెట్ విల్ హ్యావ్ హాఫ్ ద డైపోల్ మొమెంట్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ M/2. సో డైపోల్ మొమెంట్ బికమ్స్ హాఫ్. ఇది ఫస్ట్ కేస్. సో ఒక సింగిల్ బార్ మ్యాగ్నెట్ని హాఫ్గా విడదీస్తే కనుక డైపోల్ మొమెంట్ హాఫ్ అవుతుంది. ఇది ఒక రిజల్ట్, మీరు అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, లేదా వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సెకండ్ కేసు, సపోజ్ నేను వెర్టికల్గా కట్ చేయకుండా హరిజాంటల్గా కట్ చేస్తున్నాను. హరిజాంటల్గా అంటే ఇక్కడ చూడండి, యాక్సిస్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటారు, మధ్యలో వెళ్ళే లైన్ని యాక్సిస్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటారు. అఫ్కోర్స్ హరిజాంటల్ యాక్సిస్ అని స్పెసిఫిక్గా కూడా చెప్తారు, ఎందుకంటే పోల్స్ని కనెక్ట్ చేసే లైన్ అది. ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో మనం ఇలా కట్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఇలా కట్ చేయడం. ఇప్పుడు స్లైస్ ఇలా చేస్తున్నాం. ఇలా కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నౌ డెఫినెట్గా ఏరియా ఆఫ్ ద పోల్ తగ్గిపోయింది. ఇందాకనే చెప్పాను, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ మీద పోల్ స్ట్రెంత్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఏరియా అనేది ఇక్కడ అలా కట్ చేస్తే తగ్గిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్లీ ఇప్పుడు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాని మీరు తీసుకుంటే ఇది తీసుకుంటారు మీరు, ఇది కూడా హాఫ్ అయింది కదా కట్ చేస్తే. క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా బికమ్స్ హాఫ్ నౌ. సో పోల్ స్ట్రెంత్ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు పోల్ స్ట్రెంత్ ఎంత ఉంటుంది? దానివల్ల -M పోల్ స్ట్రెంత్ ఉంటుంటే ఇప్పుడు -M/2 అవుతుంది, +M/2 అవుతుంది. అలా 2 మ్యాగ్నెట్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ మ్యాగ్నెట్స్కి ఎంత డైపోల్ మొమెంట్ క్యాపిటల్ M క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తారు? మళ్ళీ పోల్ స్ట్రెంత్ మల్టిప్లైడ్ బై ద లెంత్. లెంత్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందంటే లెంత్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, సేమ్ లెంత్ 2L ఉంది. సో M/2 ఇంటూ 2L చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయితే ML వస్తుంది. ML కూడా ఎంత? ఒరిజినల్గా M ఇంటూ 2L. దెన్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈస్ ఫుల్, ద మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఈస్ పోల్ స్ట్రెంత్ మల్టిప్లైడ్ బై ద లెంత్, సో M ఇంటూ 2L. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ M ఇంటూ L అవుతుంది, దర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ M/2. సో మ్యాగ్నెట్ని మీరు వెర్టికల్గా కట్ చేసినా హారిజాంటల్గా కట్ చేసినా మీ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ద రిజల్టింగ్ పీసెస్ ఎంత ఉంటుందంటే M/2 ఉంటుంది. ఈ రిజల్ట్స్ రెండు చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఇవి రెండు స్పెషల్ కేసెస్ అనమాట, కేసెస్ కింద మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. థర్డ్ కేసు ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ బెంట్ ఇన్ టు ద సెమీ సర్కిల్ రూపంలో మీరు బెంట్ చేస్తే కనుక పోల్ స్ట్రెంత్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? పోల్ స్ట్రెంత్ ఏం చేంజ్ కాదు, కానీ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోల్స్ చేంజ్ అయిందా అంటే అవుతుంది, డెఫినెట్గా అవుతుంది. ఎందుకని? మీరు ఒరిజినల్గా స్ట్రైట్గా ఉండగా లెంత్ 2L తీసుకుంటారు, ఇప్పుడేమో ఒక సర్కిల్కి డయామీటర్ కింద ఉంటుంది, అది 2R అవుతుంది. సో ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు సెమీ సర్కిల్కి ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంత? ఒరిజినల్గా అది 2L, ఇప్పుడు ఎంత? ఇది 2πr అవుతుంది. ఎందుకని? అది సెమీ సర్కిల్ ఫుల్ లెంత్ కదా, సో ఇట్ ఈస్ 2πr. యాక్చువల్గా πr అది, πr సెమీ సర్కిల్కి ఆర్క్ ఈస్ πr. సో నా ఇప్పుడు ఎలా తీసుకుంటారు? డైపోల్ మొమెంట్ M' ఎలా తీసుకుంటారు? పోల్ స్ట్రెంత్ M మల్టిప్లైడ్ బై దట్ డయామీటర్, దట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పోల్స్ విచ్ ఈస్ 2R. సో పోల్ స్ట్రెంత్ ఇంటూ 2R చేస్తారు. R ఎంత ఇక్కడ? R ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2L/π, 2L లెంత్ డివైడెడ్ బై దట్ యాంగిల్ π, ఆర్క్, దట్ ఈస్ 2L/π అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూసారు L = πr, అది 2L = πr కాబట్టి 2L/π ఈజ్ R. సో 2L/π వేసుకుంటారు ఆర్క్ బదులు. వేసుకుంటే ఇక్కడ 2M/π వస్తుంది, ఎందుకంటే 2 and 2 are becoming 4, బట్ M into 2L is క్యాపిటల్ M. సో 2M/π అంటే ఏమైంది? ఒరిజినల్గా డైపోల్ మొమెంట్ క్యాపిటల్ M అయితే ఇప్పుడు 2/π ఇంటూ M అవుతుంది, ఎందుకంటే 2M/π. సో ద న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్ ఈస్ వెన్ యూ బెండ్ ద సేమ్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇంటూ యువర్ సర్కిల్, నాట్ సర్కిల్, సెమీ సర్కిల్ ఫామ్లో బెండ్ చేస్తే కనుక మీకు న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ M' అనేది ఓల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ క్యాపిటల్ M మల్టిప్లైడ్ బై 2/π. సో 2/π రిజల్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ది థర్డ్ కేస్.
Fourth case ఏంటి? What is the fourth case? Fourth case is you have two equal magnets, అంటే ఐడెంటికల్ బార్ మ్యాగ్నెట్స్ రెండు తీసుకొని పర్పెండిక్యులర్గా దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తే కనుక ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ డైపోల్ మొమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇది రెండు వెక్టార్స్, టూ వెక్టార్స్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ. ఎందుకంటే m into 2l is a vector, m into 2l is another vector. So two vectors are crossed. క్రాస్ చేస్తే రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, రిజల్టెంట్ డైపోల్ మొమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక రిజల్టెంట్ వెక్టర్ m ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ m1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 స్క్వేర్. ఓకే, సో డైపోల్ మొమెంట్ m ప్రైమ్ ఈజ్ దర్ఫోర్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ m1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 స్క్వేర్. అది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 స్క్వేర్ m2 స్క్వేర్ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. m అండ్ m, ఇది కూడా m, దీని డైపోల్ మొమెంట్ m, ఇంకో దానికి కూడా డైపోల్ మొమెంట్ m. సో రెండింటిని స్క్వేర్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి? m1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 స్క్వేర్, దట్ ఈస్ 2m స్క్వేర్, బికాస్ m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2. సో 2m స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్లో ఉంటే బయట తీస్తే √2m అవుతుంది. సో వెన్ యూ హ్యావ్ టూ పర్పెండిక్యులర్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నెట్స్, ద ఎఫెక్టివ్ డైపోల్ మొమెంట్ ఈస్ √2 టైమ్స్ ద ఒరిజినల్ డైపోల్ మొమెంట్ క్యాపిటల్ M. సో √2m అవుతుంది. నెక్స్ట్ కేసు ఏంటి? సపోజ్ పర్పెండిక్యులర్గా లేదు కానీ ఒక యాంగిల్ ఉంది, దట్ దర్ ఈస్ అన్ యాంగిల్ తీటా బిట్వీన్ టూ మ్యాగ్నెట్స్. సో రెండు మ్యాగ్నెట్స్ని ఇలా యాంగిల్లో పెడితే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు డైపోల్ మొమెంట్ ఎలా ఉంటుందని చూస్తే పోల్ స్ట్రెంత్లో ఏం చేంజ్ లేదు, -m ప్లస్ m, -m ప్లస్ m, నో చేంజ్ ఇన్ ద పోల్ స్ట్రెంత్, బట్ దర్ ఈస్ అన్ యాంగిల్ తీటా బిట్వీన్ ద టూ మ్యాగ్నెట్స్. నౌ వాట్ ఈస్ ద డైపోల్ మొమెంట్ అని చూస్తే ఇది కూడా టూ వెక్టార్స్ కదా, ఇది క్యాపిటల్ M1 వెక్టార్ హరిజాంటల్గా ఉన్నది, ఒక యాంగిల్లో ఉన్నది క్యాపిటల్ M2 వెక్టార్. సో టూ వెక్టార్స్కి రిజల్టెంట్ వెక్టార్ మనం తీసుకోవాలి. రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ వెక్టార్ m1 స్క్వేర్ ప్లస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వెక్టార్ m2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 into m1 m2 కాస్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ, దట్ ఈస్ కాస్ తీటా. ఇలా తీసుకోవాలి. రైట్, సపోజ్ మీరు ఇక్కడ చూడండి, ప్రీవియస్ రిజల్ట్ ఇందులో నుంచి వస్తుంది మీకు. ప్రీవియస్ రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి అక్కడ యాంగిల్ ఎంత? 90 degrees. సో ఇక్కడ కాస్ 90 మీరు వేసుకుంటే కనుక మీకు కాస్ 90 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ వ్యానిష్ అవుతుంది, m1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 స్క్వేరే మిగులుతుంది. సో అది ప్రీవియస్ కేసుకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది కానీ ఇక్కడ 90 degree కాదు, సో మనం ఇక్కడ 0 వేయలేము. సో ఇది రిజల్టెంట్ డైపోల్ మొమెంట్కి ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఇలా టూ మ్యాగ్నెట్స్ని మీకు ఇలా పెడితే కనుక రిజల్టెంట్ డైపోల్ మొమెంట్ క్యాల్కులేట్ చేయమంటే మీరు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సరే, ఇప్పుడు యాంగిల్ ఒకటి ఉంది కదా, అది ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి, యాంగిల్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇది m2 డైపోల్ మొమెంట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మ్యాగ్నెట్, ఇది m1. మ్యాగ్నిట్యూడ్కి ఫార్ములా రాసుకున్నారు, m ప్రైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ m1 స్క్వేర్ ప్లస్ m2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2m1 m2 కాస్ తీటా. తీటా ఇస్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టార్స్ తీటా. కానీ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఎలా ఉంటుంది? డైరెక్షన్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఎక్కడో ఉంటుంది రిజల్టెంట్ వెక్టార్. రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టార్స్ ఉంటుంది డైరెక్షన్, రైట్. ఆ యాంగిల్ ఎంత అంటే 5, దట్ యాంగిల్ ఈస్ నౌ 5. సో tan phiకి ఒక ఫార్ములా ఉంది చూడండి. tan phi హౌ విల్ గెట్ tan phi? tan phi ఏ రెండు వెక్టార్స్కి కూడా మీరు రిజల్టెంట్ వెక్టార్ తీసుకుంటే tan phi ఎలా ఉంటుంది? సెకండ్ వెక్టార్ మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్, దట్ ఈస్ sin theta డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ వెక్టార్ ప్లస్ సెకండ్ వెక్టార్ మల్టిప్లైడ్ బై కాస్ ఆఫ్ ద యాంగిల్. సో ఇది tan ఆల్ఫా, tan phi. మీరు వెక్టార్స్లో కూడా చూసే ఉంటారు సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయాలి. m2 sin theta డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 cos theta. దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ దట్ ద రిజల్టెంట్ వెక్టార్ m ప్రైమ్ తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ. ఈ m ప్రైమ్ వెక్టార్ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ ఇది. ఈ రిజల్టెంట్ వెక్టార్ m ప్రైమ్ వెక్టార్ వాట్ యాంగిల్ ఇట్ మేక్స్ విత్ ద ఫస్ట్ వెక్టార్ m1తో పాటు ఎంత యాంగిల్లో ఉంటుంది? అది 5. దట్ యాంగిల్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ ఫార్ములా, m2 sin theta divided by m1 plus m2 cos theta. This is how you can remember all these results. So basically, what are the different cases that we have discussed? We know the single magnet unte, bar magnet unte, first of all we are defining what is called a pole strength. Pole strength అనే ఒక ప్రాపర్టీ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. అది ఎంత అంటే పోల్ స్ట్రెంత్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ, దానికి సింబల్ m. ఇప్పుడు ప్లస్ m అని తీసుకుంటాం ఎప్పుడు? నార్త్ పోల్ అయితే అది ప్లస్ m, మైనస్ m ఎప్పుడు? సౌత్ పోల్ అయితే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సౌత్ పోల్ వీ యూజ్ ద మైనస్ m సింబల్, రైట్. ఇప్పుడు ద టూ పోల్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ బై సమ్ డిస్టెన్స్.
So let us say that this is south pole, so minus m, this is north pole, then plus m, then there is a distance of separation that is called the length of the magnet or magnetic length, that is actually 2l. ఇప్పుడు 2lకి ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది, సో డైరెక్షన్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ 2l, రైట్. 2l డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 2l ఆర్ లెంత్ l, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, జస్ట్ వెక్టర్, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది వెక్టర్ అవ్వడం వల్ల డైపోల్ మొమెంట్ అనే ప్రాపర్టీ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఆ డైపోల్ మొమెంట్ అనేది నథింగ్ బట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ పోల్ స్ట్రెంగ్త్ మల్టిప్లైడ్ బై ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద టూ పోల్స్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పోల్స్, సో m into 2l, దిస్ ఈస్ డైపోల్ మొమెంట్, రైట్. సో యూనిట్ ఎంత ఉంటుంది దీనికి, ఆంపియర్ మీటర్ స్క్వేర్, రైట్. దిస్ ఈస్ ద జనరల్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ బార్ మ్యాగ్నెట్. సో దిస్ క్వాంటిటీ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్. మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం 5 డిఫరెంట్ కేసెస్ డిస్కస్ చేసాం ఇందాక. వాట్ ఆర్ ద 5 కేసెస్? ఫస్ట్ కేస్ ఏమో యు ఆర్ కటింగ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఇంటూ హాఫ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది. సెకండ్ కేసు యు ఆర్ కటింగ్ హరిజాంటలీ, అప్పుడు ఏమవుతుంది. థర్డ్ కేసు యు ఆర్ బెండింగ్ ద మ్యాగ్నెట్, అప్పుడు ఏమవుతుంది. ఫోర్త్ కేసు యు ఆర్ హ్యావింగ్ 2 such magnets బట్ దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్, అప్పుడు ఏమవుతుంది. ఫిఫ్త్ కేసు ద 2 magnets ఆర్ at an angle theta with respect to each other, appudu emavuthundi. These are the 5 different cases that we discussed so far and we have obtained 5 different results. Ee 5 different results kuda very useful for solving many problems in this magnetic moment meeda meeku chaala problems deen meeda bar magnet meeda adagొచ్చు. దానికి 5 రిజల్ట్స్ మీకు గుర్తుంటే మీరు ఏకపోయినా వర్కౌట్ చేయొచ్చు, కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం పడుతుంది మీకు. గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఫాస్ట్గా చేయగలుగుతారు. ఆఫ్ కోర్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మీరు 5th కేసు జనరల్ కేసు, అందులో ఒక స్పెషల్ కేసు 4th కేసు. అప్పుడు యాంగిల్ 90 డిగ్రీ చేస్తే ఇక్కడ కాస్ తీటాకు బదులు కాస్ 90 వేసుకుంటే మీకు 4th కేసు వచ్చేస్తుంది. సో వెరీ ఈజీ. థర్డ్ కేసు ఏంటి, 2/π గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే. 2/π టైమ్స్ బికాస్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, సెమీ సర్కిల్ ఇక్కడ బెండ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది సెమీ సర్కిల్, పై యాంగిల్ ఉంటుంది దానికి. సో 2/π గుర్తుపెట్టుకుంటే 2/π టైమ్స్ m ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఎంత ఉంటుందో అది మ్యాగ్నెట్ని బెండ్ చేశాక వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, రైట్. నెక్స్ట్ we will do some very simple example problems on this, then our understanding can go further. First problem is a very simple problem. You see this, consider a short magnetic dipole of a magnetic length 10 cm. డైపోల్ అంటే తెలుసు, 2 poles సెపరేటెడ్ బై a small distance. ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉందంటే ఇక్కడ 10 cm ఉంది డిస్టెన్స్. జామెట్రిక్ లెంత్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. నేను ఒక జనరల్ రిలేషన్షిప్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు, ఏ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా జామెట్రిక్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. LG ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ LE. అయితే LE ఎంత ఉంటుంది, ఓన్లీ 5/6 ఆఫ్ LG ఫుల్ LG ఉండదు, 5/6 ఆఫ్ LG ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి జామెట్రిక్ లెంత్ అడుగుతున్నారు, LG అడుగుతున్నారు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, 6/5 చేస్తారు. 6/5 ఆఫ్ LE ఎంత ఇచ్చారు, 10 cm ఇచ్చారు. సో 6/5 ఆఫ్ 10 cm చేస్తే మీకు 60/5 వస్తుంది, విచ్ ఇస్ 12 cm. సో ఈ ప్రాబ్లంకి ఆన్సర్ చాలా సింపుల్, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయొచ్చు 12 cm, రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. A thin bar magnet of length 2L is bent at midpoint so that the angle between them is 60 degrees. Find the new length of the magnet. So what is actually they are doing here? Thin bar magnet bending ante just in a problem case తీసుకుంటున్నారు అంతే. So you have a full length of a magnet which can be bent at midpoint లో బెండ్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది, యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది ఇప్పుడు 60 డిగ్రీ ఉంటుంది, రైట్. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. 60 డిగ్రీ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది, అప్పుడు బెండ్ అయితే మరి సెపరేట్ అయిపోవదనే క్వశ్చన్ లేదు ఇక్కడ. జస్ట్ వైర్ని మన ఎలక్ట్రిసిటీలో చాలా కేసెస్ డిస్కస్ చేసాం. రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి, వి బెంట్ ద రెసిస్టర్ ఇంటూ ద సర్కిల్ ఆల్సో. ఈ రెసిస్టెన్స్ R అయితే సర్కంఫరెన్స్ కూడా అదే రెసిస్టెన్స్ R అని తీసుకున్నాం. ఇట్లా ఇక్కడ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం అంతే, సేమ్, రైట్. జస్ట్ అన్ ఇమాజినరీ కేస్. సో థిన్ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ లెంత్ 2L, అఫ్ కోర్స్ ఆల్వేస్ 2L తీసుకుంటారు కన్వీనియన్స్ సేక్. మనం లెంత్ తీసుకునేటప్పుడు L అని తీసుకోవాలి జనరల్గా. సో లెంత్ 2L అని తీసుకుంటే కనుక ఇఫ్ యూ బెండ్ ఇట్ అట్ మిడ్ పాయింట్ ఈచ్ సైడ్ బికమ్స్ L, హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ 2L, సో ఇట్ ఈస్ L and L, right. So now angle between them is 60 degrees and condition already they are given to us.
ఇప్పుడు న్యూ లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఎలా ఉంటుందంటారు. న్యూ లెంత్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, న్యూ లెంత్ అని ఇక్కడ ఇస్తే అర్థం ఏంటంటే న్యూ ఎఫెక్టివ్ లెంత్. ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎల్ఈ అంటే 2L. ఎల్ఈ డెఫినేషన్ ఏంటి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పోల్స్. సో ఒరిజినల్గా ఇప్పుడు సపోజ్ స్ట్రైట్గా ఉందనుకోండి, స్ట్రైట్గా ఉంటే ఇది 2L. ఎందుకని ఇక్కడ ఒక పోల్ ఉంటుంది, లెట్స్ సే +M, ఇక్కడ ఇంకో పోల్ -M. దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పోల్స్, సో ఇట్ ఈస్ 2L. When you bend it +M, let us say, and -M, the distance is now different. బెండ్ చేస్తే రెడ్యూస్ అవుతుంది డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు న్యూ డిస్టెన్స్ ఇది 2L' తీసుకుందాం. నవ్ వాట్ ఈస్ ద 2L' అని అడుగుతున్నారు, అది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూస్తే బెండ్ చేసి మనం ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్లో వచ్చింది ఇది. మిడ్ పాయింట్ ఈస్ B, మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద బెంట్ పోర్షన్. యాంగిల్ is 60 degree. The two lengths are L on the left and L on the right. AC was the original length, ఇప్పుడు AC షార్ట్ అయింది. సో AOC, O is the middle point, అంటే B పాయింట్ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేస్తే అది AO అవుతుంది, ఎందుకంటే జామెట్రిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇది, అంతే. సో AC ఈజ్ ద న్యూ లెంత్ వీ వాంట్. AC ఈజ్ AO + OC. AO ఈజ్ అ హాఫ్ లెంత్. సో AO + OC అని తీసుకుంటే ఇది 30 degree అవుతుంది అప్పుడు యాంగిల్. ఎందుకని పైన టోటల్ యాంగిల్ 60 degree అని క్వశ్చన్లో ఇచ్చారు. సో హాఫ్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ ఈజ్ 30 degrees. ఇది 30 degrees. హైపాటన్యూస్ L అంటే ఆ ఒరిజినల్ యాంగిల్ 60ని నేను తీటా అని తీసుకుంటే కనుక ఇది 30 degree అవుతుంది కదా, θ/2 అది. సో ఈ యాంగిల్ θ/2 అయితే కనుక దట్ యాంగిల్ sin θ/2 ఈజ్ AO/L sin θ/2. సో ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ యాంగిల్ ఇది L అయితే కనుక ఇది A, ఇది C, మధ్యలో ఉన్నది O, అంటే ఇప్పుడు ఇది θ/2, ఇది θ అయితే మొత్తం θ అయితే θ/2. సో యూ హ్యావ్ sin θ/2 యాజ్ ఆపోజిట్ బై హైపాటన్యూస్ L. సో AO ఎంత అవుతుంది, L sin θ/2 అవుతుంది. θ/2 ఎంత, ఇక్కడ θ 60 అయితే θ/2 is 30, సో ఇట్ ఈస్ L sin 30. ఇది AO ఇంత ఉంటే పక్కనే ఉన్న OC కూడా ఎంత ఉంటుంది, అంతే ఉంటుంది. OC ఈజ్ దర్ఫోర్ L sin θ/2 అండ్ θ/2, రైట్. సో ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు టోటల్ లెంత్ వచ్చేస్తుంది. అదే మనకు కావాలి, ఎందుకంటే న్యూ లెంత్ అంటే ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్కి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నారు, అంతే న్యూ లెంత్ అంటే. సో దట్ ఈస్ ద లెంత్ వీ వాంట్ టు మెజర్, అండ్ దట్ ఈస్ L sin θ/2 plus L sin θ/2, which is equal to 2L sin 30. 30 is because θ/2 is 60. So L sin 30, L sin 30 is 2L sin 30. Sin 30 is 1/2. క్యాన్సిల్ చేస్తే L వచ్చింది. దట్ ఈస్ ఒరిజినల్ లెంత్ కనుక 2L అయితే, నౌ వెన్ యూ బెండ్ ద మ్యాగ్నెట్ బై 60 degrees, ద న్యూ లెంత్ ఈస్ L. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్లో మీకు 60 degree ఇవ్వకుండా వేరే యాంగిల్స్ ఏ యాంగిల్ అయినా ఇవ్వచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద సేమ్ వే అండ్ గెట్ ద న్యూ లెంత్. సో బెండ్ 60 degreeలో చేస్తేనే మీకు ఇలా L వస్తుంది. వేరే యాంగిల్ ఇచ్చి ఉంటే మీకు వేరే లెంత్ వచ్చేది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పాసిబుల్. సో ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్లో మీకు కంపారిజన్ బిట్వీన్ జామెట్రిక్ లెంత్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ లెంత్ అడిగారు. ఈ ప్రాబ్లంలో బెండ్ చేయడం వల్ల, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సెమీ సర్కిల్ బెండ్ అయితే చూసాం మనం, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ సెమీ సర్కిల్ బెండ్. అక్కడ వేరే కేసు, అది జనరల్ కేసు కింద గుర్తుపెట్టుకుంటారు మీరు, 2/π అని. ఇక్కడ అలా కాదు, ఇక్కడ స్ట్రైట్ మ్యాగ్నెట్ని స్ట్రైట్ సెగ్మెంట్స్ కిందనే బెండ్ చేశారు. సో ద బెండ్ హియర్ ఈస్ జస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ స్ట్రైట్ అట్ ద సెంటర్ బెండ్ జరిగింది. సో ఫర్ దిస్ ద రిజల్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీరు ట్రై చేయండి, ఇట్స్ ఈజీ టు ట్రై, ప్లీజ్ ట్రై ఇట్ నౌ. ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నటైజ్డ్ స్టీల్ వైర్. మ్యాగ్నటైజ్డ్ స్టీల్ వైర్ అంటే నేను ఇందాకనే చెప్పాను, న్యాచురలీ అకరింగ్ మ్యాగ్నెట్, ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ అని. ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ని మీరు ఒక ల్యాబొరేటరీలో కానీ ఒక ఫ్యాక్టరీలో కానీ మ్యాగ్నటైజ్ చేయాలి. అంటే వేరే ఒక మ్యాగ్నెట్ యూస్ చేసి దీన్ని మ్యాగ్నటైజ్ చేస్తారు జనరల్గా, లేదా కరెంట్ యూస్ చేసి మ్యాగ్నటైజ్ చేయొచ్చు. సో ద ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నటైజింగ్ ఎ మ్యాగ్నెట్. సో ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ మ్యాగ్నటైజ్డ్ స్టీల్ వైర్ ఈస్ L, స్మాల్ l, and its magnetic moment is M. It is bent into the shape L with two sides equal. టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా బెండ్ చేస్తే న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఎలా ఉంటుందని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. మనం ఇందాక కేసులు డిస్కస్ చేసాము, ఇది కూడా ఒక కేసు కిందనే, కానీ మీరు ప్రాబ్లం కింద ఇది ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు ప్రాబ్లం కింద వర్కౌట్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఇంతకుముందు మనం చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మీరు వర్కౌట్ చేయొచ్చు. ట్రై టు డూ దిస్ ప్రాబ్లం. హౌ టు డూ ఫార్ములా మీకు పైనే ఉంది, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన కేసెస్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏది. సో ట్రై టు డూ దిస్.
సో ఒరిజినల్ లెంత్ ఎంత అందులో ప్రాబ్లంలో ఎల్. సో ద ఒరిజినల్ లెంత్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నటైజ్డ్ స్టీల్ వైర్ ఈస్ ఎల్ అని ఇచ్చారు కదా. సో ఇట్ ఇస్ లెంత్ ఈస్ ఎల్. అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ దీనికి ఎం ఉందంట. నౌ ఇట్ ఈస్ బెంట్ ఇన్ టు ద షేప్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఎల్ షేప్లో బెండ్ చేశారు అంతే. క్యాపిటల్ ఎల్ అంటే ఇది, క్యాపిటల్ ఎల్ షేప్ అంటే ఇది కదా. సో ఇట్ ఈస్ నౌ బెంట్ లైక్ దిస్. న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఎలా ఉంటాయి అంటే 2 సైడ్స్ ఈక్వల్గా బెండ్ చేశారట పైగా. అంటే ఇది L/2, ఇది కూడా L/2. ఇలా ఉంటే ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఎలా వస్తుంది? హౌ మచ్ ఈస్ ద న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్? ఇప్పుడు పోల్స్ ఎక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యాయి చెప్పండి. ఇది సపోజ్ ఇది -m, ఇది +m అని అనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కట్ చేసి దీన్ని ఇలా బెండ్ చేస్తున్నారు. ఇది వచ్చింది యాంగిల్. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? ఇది 90 డిగ్రీ వస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు -m ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? పైకి వెళ్ళిపోయింది. +m కిందనే ఉంది. ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 పోల్స్ ఎలా చూస్తారు? ఈ డిస్టెన్స్ చూస్తారు అంతే కదా. సో ఆల్ యూ హావ్ టు డూ ఈస్ ఈ డిస్టెన్స్ మీరు ఎంత చూడాలి. ఇది ఎంత? ఇది పైథాగరస్ థియరం అంతే. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ L/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ L/2 హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే 2L/2 హోల్ స్క్వేర్. సో √2 L/2 వస్తుంది బయటికి. సో దాన్ని L/√2 అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ L/√2 వచ్చింది డిస్టెన్స్. సో డిస్టెన్స్ వచ్చింది, స్ట్రెంత్ వచ్చింది. ఒరిజినల్ స్ట్రెంత్ ఎలా తీసుకుంటారు? ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్ ఎంత? క్యాపిటల్ M, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2m/L. ఇది m/L అవుతుంది ఒరిజినల్గా. ఇది ఫస్ట్ కేస్. ఇప్పుడు బెండ్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ కేస్ అని తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది? పోల్ స్ట్రెంత్ మారుతుందా? మారదు. పోల్ స్ట్రెంత్ m ఉంటుంది. ఇది ఎంత ఉంటుంది? L/√2 ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఎలా చేస్తారు? క్యాపిటల్ M ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/L/√2. సో ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ M/√2. ఎందుకని? క్యాపిటల్ M ఈస్ ml. ఇక్కడ ml ఉంది, m/L ఉంది. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ m/L డివైడెడ్ బై √2 విచ్ ఈస్ క్యాపిటల్ M/√2. సో ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ కనుక m అయితే న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఈస్ m/√2. దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ టు దిస్ ప్రాబ్లం. సో ఇలాగే చాలా డిఫరెంట్ జామెట్రీస్లో మార్పులు చేసి మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని దే విల్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్. ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ దట్. సి m/L is the original this thing. After bending, this is the sides. Then you get a new magnetic moment M prime as m/L/√2, which is m/√2. Therefore, pole strength is of course bend చేసేటప్పుడు pole strength మారదు. ఏరియా మారితే కనుక పోల్ స్ట్రెంత్ మారుతుంది, అదర్వైజ్ పోల్ స్ట్రెంత్లో నో చేంజ్. సో న్యూ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ M prime ఈస్ క్యాపిటల్ M/√2 అంతే. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ పోల్ స్ట్రెంత్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్స్. So what we have discussed so far is from fundamental properties of basic properties of bar magnets. Bar magnet is a special type of different types of magnets that are possible. All these magnets come under artificial magnets. So basic origin of magnetism మనం ఇంకా వెళ్ళలేదు. నేను ఆల్రెడీ మీకు లాస్ట్ యూనిట్లో కూడా మెన్షన్ చేసేసాను. అదేంటంటే కరెంట్ లూప్స్ కూడా ప్రతి కరెంట్ లూప్ నుంచి కూడా మనకు మ్యాగ్నెటిజం ఫామ్ అవుతుంది. సో మెటీరియల్స్లో నేను జనరల్ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఇది మెన్షన్ చేశాను మీకు, ఆరిజిన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజం. అదేంటంటే ఎనీ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ విల్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిజం. సో B ఈజ్ డ్యూ టు I. ఫస్ట్ ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ యూనిట్లో మనం మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ యూనిట్ పేరు. మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? మ్యాటర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ ఓన్లీ. సో ప్రతి యాటంలో కూడా కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్స్ ఆర్ దేర్. ఎలక్ట్రాన్ విల్ గో అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ గో. సో ఆల్ మ్యాగ్నెటిజం ఇన్ ఆల్ మ్యాటర్, ఎనీ మ్యాటర్ ఈస్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ అరేంజ్మెంట్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్, హౌ దే ఆర్ అరేంజ్డ్, దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. బికాస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ అ కరెంట్ లూప్. ఎలక్ట్రాన్ గోయింగ్ అరౌండ్ ఇన్ సర్కులర్ ఆర్బిట్ ఈస్ లైక్ ఎ కరెంట్ లూప్. సో దర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మ్యాగ్నెటిజం డ్యూ టు దిస్. That magnetism is the magnetism in all matter. దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను. కొన్ని మెటీరియల్స్ షో న్యాచురల్ మ్యాగ్నెటిజం, దే ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ మ్యాగ్నెట్స్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నటైట్ అని ఒక మెటీరియల్ ఇచ్చాను, విచ్ ఇస్ బేసికలీ కాంపౌండ్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ Fe3O4. సెకండ్ టైప్ ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాగ్నెట్స్లో రకరకాల మ్యాగ్నెట్స్ పాసిబుల్. దాంట్లో బార్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి, హార్షూ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి, ఇలాంటి డిస్కషన్లు వచ్చాయి. హార్షూ అఫ్ కోర్స్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్స్ కూడా మ్యాగ్నెటే మళ్ళీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ అని చెప్పాను.
రైట్. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా బార్ మ్యాగ్నెట్స్కి ప్రాపర్టీస్ చూస్తున్నాం మనం. బార్ మ్యాగ్నెట్కి చూసినప్పుడు బార్ మ్యాగ్నెట్లో బేసికలీ పోల్స్ ఉంటాయి, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటుంది. పోల్కి పోల్ స్ట్రెంత్ అని ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. పోల్ స్ట్రెంత్ ఈస్ ఎ స్కేలార్ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ హౌ స్ట్రాంగ్లీ దట్ పర్టికులర్ పోల్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ ఎనీ నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది. తర్వాత లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం. అదేంటంటే పాజిటివ్ పోల్ నుంచి నెగటివ్ పోల్కి మనం లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటని కూడా చూసాం మనం. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ అండ్ ఎండ్స్ ఇన్ నెగటివ్. కానీ ఇన్సైడ్ ఏంటంటే ఇన్సైడ్ ఆల్సో దర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డైరెక్షన్ అండ్ టూ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విల్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ అనేది ఒకటి. డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ టాంజెంట్ టు ద లైన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అని చూసాం. ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కూడా చూసాం. తర్వాత స్పెసిఫిక్గా బార్ మ్యాగ్నెట్స్ తీసుకొని డిఫరెంట్ కేసెస్ డిస్కస్ చేసాం. మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసాం. ప్రీవియస్ యూనిట్లో మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ లూప్స్ ఇన్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ మల్టిప్లైడ్ బై కరెంట్ ఇన్ ద లూప్ అండ్ మల్టిప్లైడ్ బై ద ఏరియా. అది అక్కడ కూడా మనకు కరెంట్కి డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఆఫ్ కోర్స్ ఏరియా కూడా వెక్టర్, సో టోటలీ వెక్టర్. ఇక్కడ ఎలా చూసాం, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద పోల్ స్ట్రెంత్ అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పోల్స్. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పోల్స్లో రెండు రకమైన డిస్టెన్స్ చూసాము. జామెట్రిక్ లెంత్ అని ఒకటి, ఎఫెక్టివ్ లెంత్ అని ఒకటి. సో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఈస్ ద యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోల్స్, జామెట్రిక్ లెంత్ ఈస్ ద యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్. రైట్, రెండింటికి రిలేషన్షిప్స్ కూడా చూసాం. ఇక్కడ పోల్ స్ట్రెంత్కి దర్ఫోర్ మల్టిప్లై దట్ విత్ ది ఎఫెక్టివ్ లెంత్ విచ్ ఇస్ 2L. L ఈస్ ఎ వెక్టార్, ఎందుకంటే డైరెక్షన్ ఈస్ ఫ్రమ్ నెగటివ్ టు పాజిటివ్, సో L ఈస్ ఎ వెక్టార్. సో L వెక్టార్ అయితే కానీ మనకి M వెక్టార్ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ L ఈస్ ఎ వెక్టార్, దర్ఫోర్ M ఈస్ ఎ వెక్టార్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్. ప్రీవియస్ యూనిట్లో చూసిన అదే క్వాంటిటీ ఇది, కానీ ఇక్కడ కరెంట్ లూప్కి ఇక్కడ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ బార్ మ్యాగ్నెట్. బార్ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్. ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెట్ ఈస్ ఎ టెంపరీ మ్యాగ్నెట్. సో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి, టెంపరీ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెటిజం బేసిక్గా మెటీరియల్స్లో ఉంటాయి. ఎలాంటి మెటీరియల్స్లో మ్యాగ్నెటిజం ఉంటుంది, వాట్ ఈస్ ద రియల్ ఫండమెంటల్ ఆరిజిన్, అవన్నీ కూడా మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయాలి. టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ పాసిబుల్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజం పాసిబుల్. సో అగైన్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ విల్ బీ కవరింగ్. సో ఈరోజు జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు బార్ మ్యాగ్నెట్స్, సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ క్యాల్కులేషన్స్ ఎలా చేయాలి, దిస్ మచ్ ఓన్లీ వీ హెవ్ డిస్కస్డ్. టుమారో విల్ కంటిన్యూ విత్ ఫర్దర్ డిస్కషన్ on these aspects. Okay, so I think I'll stop here today. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి.